انتہائی قابل احترام وہ ہمارے بھائی بہن جن کے پیارے اس دنیا سے اس قدرتی ایک بہت بڑا یہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا، جس کے نتیجے میں بہت بے پناہ بارشیں ہوئیں، طوفانیاں آئیں مختلف جگہوں پر، اور ہمارے بعض بھائی بہن اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے گھر جو ہیں وہ بہہ گئے اور پراپرٹیز کو نقصان پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آج یہاں پر صرف اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ، اپنی کابینہ کے ممبران کے ساتھ یہاں پر آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جب تک کہ آپ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتے، میں یہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان چونکہ اس ریڈ زون میں ہے، ان 10 ممالک میں کہ جہاں پر یہ آفات بدقسمتی سے آئندہ بھی آتی رہیں گی، ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے، اور اگر اس کی تیاری نہ کی تو باقی ہم جو بھی کام کر لیں وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اور اس کے لیے وفاقی حکومت کے متعلقہ وزارتیں اور گلگت بلتستان کی حکومت نے مل کر اس کے اوپر شبانہ روز کام کرنا ہے۔ ابھی میں نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آئندہ آنے والے سالوں میں اگر اس طرح کی قدرتی آفات خدا نہ خواستہ انہوں نے آنا ہے، تو بطور حکومت کے، وفاق کے اور صوبہ گلگت بلتستان کے ہماری کیا ذمہ داری ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے؟ اس میں سر فہرست ایڈوانس وارننگ سسٹم، بڑا متحرک روبسٹ سسٹم یہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ تفصیل میں جائے بغیر 7 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے، اور کاغذوں میں، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے چاہے وہ صوبائی حکومت ہے۔ میں نے آنے سے پہلے اپنے وزراء اور اپنے سیکرٹریز اور محکموں کے انچارج یہاں پر بھجوائے تھے، جن میں انعام حیدر بھی ہیں، چیئرمین انڈیا میں، منسٹر کلائمیٹ چینج، سیکرٹری صاحبہ، اور اس طرح درجہ بدرجہ باقی منسٹرز اور سیکرٹریز۔ اور آپ کو سن کر بڑا دکھ ہوگا کہ ان 7 سالوں میں کوئی خاص خاطر خواہ کام نہیں ہوا، اور اختصار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس 1.25 سال میں بھی جو کام ہونا چاہیے تھا اس سپیڈ پہ نہ ہوا۔ مہربانی کر کے اب جو ٹائم لائنز دی ہیں اس میں 1 دن کی بلکہ 1 گھنٹے کی بھی اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو یہاں پر نقصانات ہوئے ہیں، آج جو چیک دیے گئے ہیں، اس کی مختصر اس کی تشریح یہ ہے کہ 2022 میں جو یہی قدرتی آفت آئی تھی، تو اس پہ میں نے یہ 2 لاکھ روپے، دیکھیے کہ جو آپ کا کسی کا پیارا چلا جائے خاندان کا تو وہ قیامت تک وہ اشک بار رہتے ہیں۔ کوئی دنیا کی
जितने भी सुख उनको सुख और तस्कीन नहीं पहुंचा सकती। लिहाजा ये इकनॉमिक कॉम्पनसेशन उनका मुदावा नहीं है दुखों का, लेकिन दुनिया में रहने के लिए ज़ाहिर है कि मादी इक़्तिसादी वसाइल चाहिए, तो उसके लिए ये ज़रूरत भी है और हमारी ज़िम्मेदारी भी है बतौर हुकूमत के। तो ये चेक्स हमने 2 लाख हुआ करता था, उसको मैंने 10 लाख किया 2022 में। जो ज़ख्मी थे उनकी भी जो कॉम्पनसेशन बढ़ाई, जो ज़्यादा ज़ख्मी उनको 5 लाख रुपए, जो कम ज़ख्मी हैं उनको 2 लाख रुपए। इसी तरह जो घर जिनके बह जाते हैं, मुकम्मल नुकसान पहुंचता है, उनको 5 लाख रुपए, और जिनको कम नुकसान पहुंचता है उनको शायद 2 लाख रुपए। इसी तरह जिनको कोई दुकान है, कारोबार, इसी दर्जा बदर्जा कॉम्पनसेशन 2022 में हमने की थी। उसके ऊपर उसी तरीके से आज यहाँ पर अमल हुआ और अमल होगा इंशाअल्लाह। मैं इंशाअल्लाह अगस्त के आखिर में दोबारा आऊँगा इंशाअल्लाह, और मैंने जनरल इनाम हैदर को ये उनके ज़िम्मे लगाया कि वो जो नुकसानात हुए हैं आपके, जो प्रॉपर्टी के, घरों के या जो भी हैं, उनकी ये पूरी उनकी मैपिंग करेंगे और बाकायदा तखमीना उसके लगाएंगे। उसके लिए फिर मैं यहाँ पर अगस्त के एंड में आपके पास हाज़िर हूँगा। वफाक इसमें एक अपना हिस्सा डालेगा और आप GB हुकूमत भी, मुझे उम्मीद है, कंट्रीब्यूट करेगी। तो मैं आज 4 अरब रुपए उसका मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ कि हम वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस तरह कि मैंने कहा कि सारे जो नुकसानात का अंदाज़ा लगा के तो इंशाअल्लाह अगस्त के एंड में मैं आऊँगा। इसी तरह सड़कों का जो नुकसान हुआ है, यहाँ पर अलीम ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनके ज़िम्मे लगाया कि वो सड़कों की उन्होंने उसकी रिपेयर काफ़ी कर ली हैं, लेकिन मज़ीद इंशाअल्लाह दिन रात अब वो मेहनत करेंगे और मैं इंशाअल्लाह इसकी प्रेजेंटेशन दूँगा जल्द उनके साथ। इसी तरीके से जो वापडा के जो मंसूबे हैं उसके ऊपर भी मिनिस्टर वाटर यहाँ पर मियाँ मोइन वट्टू मौजूद हैं अपने सेक्रेटरी के साथ। इनको मैंने कहा कि आप ठहरेंगे और तमाम अपने मंसूबों का दौरा करेंगे और इस्लामाबाद आके इंशाअल्लाह मुझे ये प्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा मैंने 100 मेगावाट का सोलर शमसी तवानाई से मंसूबे का मैंने ऐलान किया था, और मुझे उम्मीद है कि रवां साल में इंशाअल्लाह ये मंसूबा आपका लग जाएगा। और 100 मेगावाट ख़ास तौर पर सर्दियों में जो बड़ी शदीद आपको बिजली की किल्लत महसूस होती है, वो इससे इंशाअल्लाह बहुत हद तक आपका मुदावा हो जाएगा। दानिश स्कूल बाकायदा मैं इंशाअल्लाह अब मैं जब अगस्त के आखिर में आऊँगा तो दानिश स्कूलों को भी संगे बुनियाद रखेंगे। दानिश स्कूलों का हमने ऐलान कर दिया है और ये 100% ये वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से गिलगित बल्तिस्तान के हमारी कौम की बेटियों और बेटों के लिए जो बहुत होनहार हैं मगर उनके पास माली वसाइल नहीं, ये उनके लिए होगा। बिल्कुल मेरिट बेस्ड सिस्टम ही होगा। हम इस कर्ज़ों में भी इंशाअल्लाह ये स्कूल दानिश स्कूल आपके लिए हाज़िर कर देंगे, और ये तमाम स्कूल मिलाकर अरबों रुपए की ये सरमायाकारी है जो कि एंड ये को अखराजात नहीं, दिस इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑन आवर फ्यूचर, ऑन आवर यूथ। उनके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो काबिल बनेंगे, होनहार बनेंगे तो कौम के अजीम मेमार बनेंगे। आखिरी बात मैं आज के इस तकरीब के हवाले से ये करना चाहता हूँ कि सोर्स की मैंने प्रेजेंटेशन ले ली है, मैंने एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी में उसमें राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, उसमें अमीर मुकाम साहब भी हैं और चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नर, आपकी भी उसमें मशावरत हम लेंगे। लेकिन उस मसले को इंसाफ और अदल और मुल्क की जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक हमने उसको हल करना है। वन टाइम क्या कर सकते हैं उसके लिए मैंने इनको टास्क दिया है, तो इसके लिए आपको बाकायदा बैठ के जो भी इंसाफ का जो तरीका है मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। और वन टाइम जो उसमें हम कर सकते हैं, ये कमेटी बैठी है, ये मुझे रिकमेंडेशन देगी। मैंने इसके एक पहली
پریزنٹیشن لے لی ہے، ان کو میں نے ہدایت دی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 1-2 ہفتے میں آپ ریکمنڈیشن لے آئیں تو اس کا ہم انشاءاللہ فیصلہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔